مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة مختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا يا الله من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته
واحشرنا غدا في زمرته واستمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلته بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء والوصول إلى مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الظهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفيتنا غير مفتونين ولا محدولين واحتل لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البريد اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البريد اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم فما رزقتنا ممن نحب فاجعله قوتا لنا فيما تحب اللهم وما زويت عنا ممن نحب فاجعله فرغا لنا فيما تحب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita pada malam hari ini
di rutinan kita, di majelis kita, insya Allah menjadikan kita, keluarga yang barokah insya Allah, kampung yang berkah insya Allah, berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Karena mendekati Hari Raya Idul Adha, ada beberapa amaliyah yang dianjurkan, bahkan disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu yang kita kenal dengan kurban. Malam ini insya Allah kita akan bahas kurban. Nanti di akhir silahkan yang ingin bertanya, kalau ada pertanyaan seputar pengalamannya mungkin ketika menyembelih hewan kurban. Kurban itu adalah, atau dalam bahasa Arabnya udhiyah, yaitu menyembelih, mengucurkan darah daripada menyembelih di hari raya Idul Adha sampai tanggal 13, sampai di hari ke-13, yaitu hari tasyrik ya. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Kemudian udhiyah ini disyariatkan, dasarnya dalilnya apa Pak Ustaz? Dalilnya ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanhar, dan lakukanlah penyembelihan. Dalam hadis Nabi SAW juga demikian. Bahkan disebutkan bahwa udhiyah ini wajib bagi Nabi. Berkurban bagi Nabi SAW wajib. Kanjeng Nabi niku wajib kurban. Kita umatnya sunnah, mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab di luar Imam Syafi'i wajib Pak hukumnya. Bagi yang mampu wajib dia untuk berkurban. Di luar mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian apa hikmahnya berkurban? Sebagaimana di hari raya Idul Fitri, ya kita membagikan apa? Nah, mengeluarkan zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin di hari raya. Sama Idul Adha juga demikian. Cuman berupa daging. Hukumnya apa? Nah, itu sudah kita bahas. Hukumnya adalah sunnah. Bagi kita sunnah. Bagi Nabi SAW wajib. Nabi itu gak pernah setiap tahun berkurban. Nah, sunnah kita umatnya untuk berkurban setiap tahun. Oh, saya sudah Pak Ustaz tahun lalu. Mari wesa nyembelih aku tahun wingi. Ya sunnah lagi tahun ini. Sunnahnya setiap tahun. Beda akikah. Tahu akikah? Ya, buat bayi yang baru lahir tuh biasanya ada akikah. Kalau akikah sekali seumur hidup. Tapi kalau udhiyah, kurban setiap tahun. Hukumnya sunnah. Sunnah kifayah, ada sunnah muakkad. Apa itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu ketika, contoh, dalam satu keluarga, satu rumah tangga, si bapak sudah melaksanakan kurban, maka si istri, si anak ya, yang tinggal di rumah tersebut, kesunahannya gugur. Dalam arti apa? Kalau tidak berkorban juga ya nggak masalah gitu lah. Tidak menyalahi sunnah. Cukup satu perwakilan dalam keluarga demikian. Tapi ada kesunahan lain namanya sunnah muakkad. Loh Pak Ustadz, saya uangnya banyak. Misal, alhamdulillah rezeki dikasih lebih. Bisa buat saya, bisa buat istri saya, bisa buat anak saya. Boleh Pak Ustadz? Oh boleh, lebih bagus lagi. Sunnah muakkad lebih bagus lagi, per individu ya. Setiap orang disunnahkan untuk berkurban.
hewannya apa saja, ya itu. Hewannya apa saja Pak Ustadz yang disembelih? Ya, hanya 3, hanya 3. Unta, lembu, ya sapi, ya sapi juga termasuk kerbau, boleh kerbau. Yang biasa dibuat apa? Dibuat nyawa itu, ya itu boleh juga termasuk itu, ya sah. Nah, kerbau yang kemudian kambing, wedus, ya. Nah, ya. 3 ini aja, cuma 3. Nah, kalau onta sama sapi itu boleh 7 nama, 7 orang namanya yang masuk ke dalam 1 ekor sapi tadi. Misal A siapa nih? Ahmad, Udin, Anto, Joko, siapa lagi? Terus itu sampai 7 orang, 1 ekor sapi, 1 ekor onta. Kalau kambing 1 orang hanya 1. 1 orang hanya 1. Gak boleh saya urunan Pak Ustadz orang 7 beli kambing, gak boleh, gak sah. Ya, gak bisa. Maksudnya apa? 1 kambing orang 1. Kalau pahalanya, ini kan udhiyah ini ibadah nih, ibadah. Ya Ustaz, pahalanya saya kirimkan kepada fulan, boleh pahalanya. Nggih, paham nggih? Kalau pahalanya boleh kita hadiahkan. Tapi kalau berkurbannya 1 sapi 7 orang, 1 kambing 1 orang. Kalau pahalanya bebas, sampai mau ngirimi, oh datuku sing ke-8 apa tak hadiahi pahala kurban, bebas, boleh, sah. Boleh. Kalau pahalanya, pahala ibadah kurbannya itu loh dihadiahkan. Kemudian bagi orang yang nggak mampu gimana Pak Ustadz? Saya ini nggak mampu, saya ini nggak bisa beli kambing. Jangankan beli kambing, makan aja syukur-syukur Pak Ustadz bisa makan ya misal. Ya. Tapi saya melihara ayam ini, saya melihara bebek, boleh atau tidak dijadikan kurban? Bagi orang yang tidak mampu, boleh mengikuti mazhabnya siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, yang mengatakan boleh ayam. Bagi yang tidak mampu, sampai mampu tuku kambing, mampu tuku sapi, nyembelih ayam, medit jenenge medit ya. Ini untuk yang tidak mampu. Kalau dia mampu beli kambing, mampu beli onta sapi, beli sapi onta ya. Kalau nggak mampu, nggak punya ini Pak Ustadz, nggak ada uang, ya sudah bismillah, nambah pahala, diniati ngikuti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Secara mazhab Syafi'i sah atau tidak? Tidak. Mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena hanya 3, onta, sapi, kambing. Tapi Imam Abdullah bin Abbas bilang sah, pakai ayam. Kemudian ada umurnya. Nah sembarangan. Kalau onta umur 5 tahun masuk ke 6. Kalau sapi umur 2 tahun lebih. Sapi nggak boleh setahun, atau anak sapi dijadikan kurban, nggak sah. Harus 2 tahun umurnya sapi ke atas, 2 tahun lebih ya. Kalau kambing, ya kambing gimana? Kalau kambing kibas, apa kibas itu? Domba ya, domba. Nah kambing domba itu 1 tahun atau lebih, 1 tahun atau lebih. Boleh kurang 1 tahun kalau giginya sudah poel, sudah lepas, sudah ompong ya, boleh. Tapi kalau sengaja ditarik oleh penjualnya ya biar giginya itu ompong ya, nggak sah kalau kurang 1 tahun. Jadi harus 1 tahun lebih. Nah tapi kalau kambing kacangan itu saya tidak berbulu itu loh, sing kambing ya itu sudah. Ya kalau kambing biasa, kambing kacangan harus 2 tahun, tidak boleh kurang. Poel harus 2 tahun.
Ompong nggak ompong harus 2 tahun. Hati-hati ya. Nah, kalau beli kambing tanya ini umurnya berapa gitu. Sudah cukup berapa. Masalahnya nanti kalau namanya penjual kadang yang penting laku dia. Nah, jadi kita yang harus tanya ini umurnya berapa. Dia bilang 2, bilangnya bisa 2,5 tahun, oke. Jadi harus 2 tahun kalau kambing kacangan. Tapi kalau domba boleh 1 tahun. Paham? Ya, jelas gampang kok. Gak tahu gue sorong dah. Terus apalagi nih yang perlu dibahas? Kriteria hewan kurbannya. Dan kemudian tadi dari umur. Kemudian fisik hewannya itu harus sehat. Gak boleh hewan yang sakit. Hewan yang kena virus apa itu kemarin tuh? Virus apa itu yang kemarin sapi banyak sakit itu? Habis kita corona, hari juga ke sapi kena corona itu virus apa kemarin? Ada virus itu sudah. Nah, nggak boleh yang sakit. Nah, nggak boleh yang sakit, nggak boleh yang pincang. Ya kenapa nggak boleh yang pincang? Kalau kambing sapi itu pincang, dia ngejar makanan tuh terlambat dari teman-temannya, sehingga nutrisinya kurang. Pincang yang jelas pincangnya, sekira dia jalan bareng temannya, melaku ya, dolenan ya, temannya ninggalin dia. Kenapa? Dia pincang, jalannya lambat. Ini nggak sah kalau seperti ini. Tapi kalau pincangnya sedikit, dia jalan masih bisa jalan bareng-bareng temannya, tidak masalah. Pincangnya sedikit. Nah, kemudian nggak sah juga yang buta, kambingnya desomelet ya. Akhirnya apa? Dia mau makan sulit, gizinya kurang, nggak sah, berarti cacat. Nah, kemudian tidak sah juga kambing yang cacat karena ada bagian tubuhnya yang hilang, seperti telinganya terpotong. Telinga bisa dimakan? Bisa. Nah, apalagi ya? Pokoknya bagian sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan ya. Itu kalau tidak ada di kambing itu tidak sah, cacat. Tapi lek suwe titik ya, suwe nggak potong, masih ada telinganya, sobek sedikit masih sah. Nah iya, betul ini. Kenapa? Mengurangi daging. Jadi harus bersih daripada cacat. Jadi harus milih, jangan sembarangan ya. Nah, kemudian niat berkurban. Nah, ini hati-hati. Niat berkurban itu ada yang wajib kapan? Ya, ketika pelaksanaan udhiyah sunnah. Udhiyah itu ada 2. Ada udhiyah sunnah, ada udhiyah wajib. Kurban sunnah, kurban wajib. Kurban sunnah itu gimana Pak Ustadz? Ya, kayak tadi itu kurban sunnah. Tapi kalau yang wajib itu ada 2. 1, dia bernazar. Saya kalau saya sembuh sakit, ya misal lagi sakit, saya kalau sembuh sakit nanti saya berkurban Idul Adha. Idul Adha nanti berkurban. Nazar berkurban kalau badan saya sembuh penyakit saya. Ternyata sembuh, Idul Adha wajib berkurban. Atau ini, misal bawa kambing, ya, dia bawa kambing. Apa digonang diku? Iya iki kambingku gawe kurban. Ini kambing saya untuk kurban. Iku jadi wajib Pak. Jadi wajib. Nah, hati-hati ya, itu kambing buat apa? Ini kambing saya buat kurban. Kambingnya sampai namanya ini kambing saya buat kurban nanti sembelih hari raya. Nah, jadi wajib nantinya. Nah, terus gimana Pak Ustadz kalau ada orang nanya, itu kambing apa? Kambing kurban sunnah. Nah, gitu siasatnya. Kambing kurban sunnah. Nah, hati-hati ya. Ya, walaupun ada pendapat dari Sayyid Umar al-Basri ya, beliau berkata bahwa kalau tujuannya memberitahu ya, bahwa tadi itu kambing kita,
tidak menjadikan itu wajib, tetap sunnah. Tapi alangkah baiknya kalau kita hindari. Jadi sebutkan, bilang apa? Kalau ditanya orang, ini kambing untuk apa? Ini kambing saya untuk kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, niatnya wajib, nanti dia berniat waktu penyembelihan. Kalau yang sudah wajib seperti nazar, tidak wajib lagi berniat. Kenapa? Itu sudah wajib. Nanti niat gak niat tetap wajib untuk menyembelih. Tapi kalau yang sunnah tadi, sebelum penyembelihan dia berniat. Tidak bisa nyembelih sendiri Pak Ustadz ya. Kalau bisa nyembelih sendiri, sunnah disembelih sendiri. Sampean sing motong, sunnah. Nggak iso Pak Ustadz, udin nggak sah, udin nggak potong, nggak tego aku Pak Ustadz, nggak tego. Wakilkan. Siapa yang bisa? Ya, Pak Ustadz, saya wakilkan ya buat nyembelihkan. Niat tono pisan ya. Niati juga. Sah, boleh diwakilkan. Waktunya kapan? Mari sembahyang royo. Kambingnya sampai disembelih sedurung sembahyang, mari subuhan langsung nyembelih, tidak sah. Tidak sah. Harus setelah sembahyang hari raya. Mari sembahyangan baru nyembelih. Sampai kapan? Sampai maghrib tanggal 13. Mazhab Imam Syafi'i. Diusahakan jangan tanggal 13, sampai 12 saja. Kenapa? Mazhab lain, Maliki, Hanafi, Hambali, cuman sampai 12 saja. Tanggal 13 sudah tidak boleh. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i boleh. Tapi supaya berhati-hati, tanggal 12 saja sudah. Kecuali kambingnya banyak Pak Ustadz. Tanggal 10 nggak habis, disembelih tanggal 11 nggak habis, tanggal 13 nggak habis, sekampung kurban semua misalnya ya. Sampai 13 masih ada, sembelih tanggal 13. Lali Pak Ustadz, keturun tanggal 13 ya. Tukang penyembelihnya ketiduran, nggak ada nyembelih sampai maghrib. Kalau kurban sunnah maka sudah tidak sah, tidak jadi kurban. Kenapa? Waktunya wes entek, waktunya sudah habis. Tapi kalau kurban wajib, nazar tadi itu ya, maka tetap harus disembelih, jadinya kodok. Kodok itu membayar tadi itu kalau kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah maka tidak boleh lagi disembelih. Dan sampai maksa nyembelih ya jadinya sedekah biasa. Sedekah bukan kurban. Nah, kemudian pembagiannya, kalau kurban wajib, nazar atau sing ditunjuk mah, iki kurbanku, ya, iku wajib jadi nih, wajib, maka semuanya harus diberikan, tidak boleh dimakan oleh si pemilik. Saya berkurban, kambing ini punya siapa? Punya Ustaz Abdurrahman, misal. Ya. Kambing apa ini? Ya, kambing kurban wajib karena bernazar. Bernazar, berarti kambingnya saya, keluarga saya nggak boleh makan. Semuanya harus saya bagikan keluarga kepada fakir miskin. Nggih. Nah, kalau wajib semuanya harus dibagikan. Loh, kalau ngambil buat dimakan, buat nyate, sekilo misal diambil buat nyate, maka saya wajib mengganti dengan daging, beli daging sebanyak 1 kilo, mengganti yang saya makan tadi. Loh, kan saya pemiliknya. Walaupun Anda pemiliknya. Kenapa? Karena tadi kurbannya wajib, berarti semuanya wajib diberikan kepada orang, nggak boleh disimpan. Tapi kalau sunnah, nih enak kalau sunnah. Kalau kurban sunnah seperti tadi, ini sapi siapa? Sapi saya. Buat siapa? Buat apa? Buat kurban sunnah nanti. Ini di cara pembagiannya yang paling bagus, ambil sedikit buat keluarga, sisanya bagikan. Ini yang paling afdol. Sedikit buat makan keluarga, sekilo misal. Sisanya kambing itu berapa kilo? 40 ya, anggap 40 lah
Ya, 1 kilo diambil buat keluarga, 39 dibagi. Itu yang paling afdol. Atau apa? Caranya begini, dibagi 3. Dibagi 3. Bagaimana dibagi 3? 1/3 untuk apa? 1/3 untuk keluarganya. 30 kilo aja dah, 30 kilo aja biar enak baginya. 10 kilo disimpan di kulkas, 10 kilo untuk fakir miskin, 10 kilo untuk keluarganya yang kaya ataupun tetangganya yang kaya boleh dikasih. Dibagi 3 ya, 10 kilo untuk di rumah disimpan keluarganya, 10 kilo untuk orang fakir miskin, 10 kilo untuk yang tetangga, keluarga, kerabat walaupun kaya. Ada yang ketiga ya, dikasih orang fakir 1 kilo, disimpan 39 kilo ya. Boleh Pak Ustaz? Boleh kayak gitu. Loh, berarti disimpan sama dia di kulkas? Iya disimpan. Loh, boleh kayak gitu Pak Ustaz? Disimpan buat mantenan ya, habis lebaran. Boleh? Boleh. Ya kalau kita mau nyari boleh, boleh, sah. Yang penting ada yang dikeluarkan walaupun sedikit. Tapi ini mungkin apa tadi boleh, ya, boleh, ya, sah. Yang penting ada yang diberikan kepada fakir miskin. Dibagikannya dalam keadaan apa? Mentah. Ojo mateng ya, mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah matang, sunnahnya matang, dimasak dulu baru dibagikan, baru undang orang makan akikah. Tapi kalau kurban harus mentah. Nah, setelah diterima oleh orang fakir miskin, kan tadi yang dibagi 3 loh, buat dia keluarganya di rumah sendiri, buat fakir miskin, atau yang ketiga buat orang kaya. Kalau buat fakir miskin bebas, boleh dijual. Misal si fakir miskin ini butuh duit, dijual dagingnya kepada orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau orang kaya tadi yang dikasih kita orang yang mampu, nggak boleh dijual kambingnya, nggak boleh dijual. Itu sifatnya ibahah, sama seperti jamuan. Ya, jamuan ini untuk dinikmati. Pak Latif tak adol lagi ya. Loh ini gaya suguhan kok. Nah, dari gaya wong kaya, gaya wong sugih, ya nggak boleh dijual dagingnya. Tapi kalau orang miskin, dia butuh uang buat beli beras. Ada daging, nggak ada berasnya misal. Ya dia mending beli beras lah. Dia bisa beli beras sama beli telur, makan enak dia berapa hari. Boleh orang fakir menjual. Tapi yang kaya nggak boleh. Si pemilik, saya yang korban boleh jual. Yo jadi itu sampean sing korban, kok sampean ngedol. Itu berkorban namanya. Korban itu apa? Berkorban. Lek korban didol untung, ya nggak berkorban namanya. Untung kok. Ya. Dia berkorban tapi dijual kambingnya lagi, dagingnya dapat untung misal. Ya ini bukan korban namanya. Kulit kambing, kulit sapi tidak boleh dijual, tidak boleh jadikan upah. Pak, sampean senyembelih kan? Yo, iki kulitnya gawaan gawe upah. Terima kasih Pak ya, nyembelihkan ya. Ini gawe sampean wis upahnya kulit, nggak boleh. Atau dijual kulitnya ke tukang terbang, tukang hadroh, tukang rebana. Nggak sah. Udhiyahnya jadi nggak sah. Kurbannya tidak sah. Nabi SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada nilai udhiyah, tidak kurban, kata Nabi. Tidak boleh ditol, nggak boleh dijual, ingat itu nggak boleh dijual. Dan terus gimana Pak Ustaz? Kalau misal yang tukang sembelih mau kita kasih daging, boleh atau tidak? Kasih ya. Upahnya kasih uang lah, pakai uang.
50.000 buat jasa menyembel 50.000, 100.000, 200, terserah sampean. Ya, jasa menyembelih. Yang penting jangan jadikan hewan kurban tadi sebagai upahnya, jangan, nggak boleh. Kenapa? Kalau jadi upah ya sama dengan menjual, dia dapat timbal balik jasa menyembelih, nggak sah. Ya. Nah, jadi daging yang dijual kecuali fakir miskin boleh dia menjual kambing, menjual dagingnya. Nah, kemudian apalagi masalah apa lagi nih? Kesunahan dalam menyembelih hewan kurban. Sunnah baca bismillah, sunnah bertakbir, sunnah baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah ngadep kiblat. Ya, kambingnya dihadapkan ke kiblat tidurnya. Ya, tidur kanan hadapkan kiblat. Kakinya diikat sama tangannya, kecuali kaki yang sebelah mana? Sebelah kanan jangan diikat supaya dia bisa bergerak nantinya. Nah, kemudian ada lagi ada doanya, Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni, dan seterusnya. Nah, menyembelih sendiri sudah tadi. Nah, bagi imam, bagi pemimpin daerah disunahkan untuk berkurban untuk masyarakatnya. Ya, disunahkan berkurban untuk masyarakat. Ya, ini khusus. Ya, dan memang ada di sini nih. Ya, bagi seorang pemimpin daerah itu dianjurkan untuk berkurban untuk masyarakatnya. Ini gak nyindir Pak, gak nyindir ini betul. La ilaha illallah Rasulullah. Depan. Insyaallah. Nah, cuman yang perlu diperhatikan, hendaknya tidak berkurban dengan hewan yang hamil, matang. Nggak matang jadi itu ke hewan kurban. Kenapa? Kayak matang biasanya dagingnya sedikit, ya, kurus dia, ada janinnya, dan biasanya ya, sapi yang hamil itu dagingnya dimakan tuh nggak enak dan bisa bikin sakit perut, mulus. Ya. Nah, itu kalau sapi yang hamil. Nah, kalau anaknya enak, kayak anak kambingnya, enak itu. Tapi kalau ibunya biasanya nggak enak, bikin sakit perut dagingnya. Nah, kemudian walaupun ada menyatakan sah, tapi kita hati-hatilah, jangan yang hamil. Nah, kemudian apa lagi? Ustadz, saya belum akikah, boleh nggak jadi satu? Niat udhiyah, kurban, sekaligus niat akikah, boleh atau tidak? Imam Romli, berapa ini sudah? Imam Romli boleh, ya. Niat kurban sekaligus akikah boleh, sah dua-duanya, dapat pahala akikah, dapat pahala kurban. Kalau Ibn Hajar Imam Romli ini biasanya ya bertentangan, berdebat terus, beliau ini berdua hidup sezaman. Ya. Loh, kok beda-beda gitu? Ya memang beda. Ya. Nah, dari dalil mereka mengambil, dari segala macam istinbat, tidak masalah itu. Perbedaan pendapat tidak masalah. Kata Imam Ibn Hajar nggak sah. Kalau mau udhiyah saja. Kalau akikah saja. Digabung jadi satu kambing misal, ya. Jadi akikah, jadi kurban, dua-duanya tidak sah. Tidak sah kurban, tidak sah akikah. Terus jadi apa? Ya jadi sembelihan biasa, lahmu syah. Daging kambing dibagikan jadi sedekah biasa, tidak dapat pahala kurban, tidak dapat pahala akikah. Kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau kata Imam Romli, sah, dapat pahala kurban, dapat pahala akikah. Supaya lebih selamat, ya sudah, ya kita ini waktunya apa? Lebih afdal mana, akikah dulu apa kurban dulu? Kurban dulu. Karena kurban ini setahun sekali, waktunya cuma 4 hari aja, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau akikah bebas setahun penuh, mau bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, seterusnya boleh akikah. Dan akikah ini bukan hanya untuk bayi anak kecil. Sampai Pak ya, durung akikah, sunnah akikah saiki. Wong tuaku biar ndak ngakikah aku ya. Wong tuaku biar ndak tahu Pak Ustaz namanya akikah itu wong biar ndak belajar Pak Ustaz. Ya berarti sampean sekarang sunnah akikah masih.
Buat ya tadi itu cari wakil. Ya. Pak Ustadz, ya. Nih saya wakilkan ya, tolong saya pasrahkan, belikan kambing, sembelihkan, niatkan, bagikan. Ya semuanya diniati seperti itu. Ya sudah sah, boleh. Boleh kalau diwakilkan. Ya. Ya. Sunnah, lah sampai mewakilkan ke orang, nanti waktu penyembelihan delok. Cara waktu penyembelihan sunnah melihat nonton. Lagi boleh menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi, sudah tadi ya. Boleh disimpan di kulkas sampai setahun ketemu lagi musim kurban, boleh. Boleh ya, terserah sampean. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi korban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali lek sedurung meninggal, durung mati nak, ya. Koyoknya aku iki habis umur nak, ya. Wasiat ya nak, nanti Idul Adha sembelihkan kurban, tidak nuntut. Ternyata habis ngomong begitu, asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Berarti ada wasiat. Maka boleh nanti hari raya disembelihkan untuk si bapak tadi. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak boleh. Nggak boleh. Mazhab kita Imam Syafi'i nggak boleh. Nah, kemudian akikah bagaimana? Kalau sudah meninggal Pak Ustaz, apa boleh akikah? Nggak ada akikah kalau sudah meninggal. Sama akikah kalau sudah meninggal nggak ada. Ya, kalau kurban tadi boleh untuk yang meninggal kalau berwasiat. Sudah lama Pak Ustaz wasiatnya. Saya masih kecil. Ya. Bapak saya wasiat, nak, nanti kalau kamu sugih kaya kurbanin bapak ya. Boleh. Ya kenapa? Sudah ada wasiat. Apalagi mencatat yang paling penting sudah ini ada catatannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penyembelihan hewan kurban jangan dilaksanakan di tempat yang statusnya wakaf masjid. Nah itu. Kenapa? Karena tidak ada kemaslahatan yang kembali kepada masjid. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Mengotori diantaranya tanah. Kemudian juga alatnya, pisaunya, ngambil pisau masjid. Nggak boleh pakai pisau masjid misalnya, nggak boleh. Yang tidak boleh menggunakan alat-alat masjid atau bertempat di tanah wakaf yang diwakafkan untuk masjid. Beda kalau misal tanahnya umum, masjidnya segini saja, maka di luarnya itu masih boleh. Kenapa? Bukan tanah wakaf masjid, tanah kosong aja. Walaupun di samping masjid tapi statusnya tanah kosong gitu loh, nggak masalah. Ya, tapi kalau itu wakaf masjid, namanya halamannya masjid, tidak boleh. Statusnya wakaf, nggak boleh di tanah masjid. Ya mungkin itu. Nah, dan kemudian yang terakhir sebagai penutup, tidak boleh memberikan kepada non muslim. Daging kurban tidak boleh diberikan kepada non muslim. Terus gimana Pak Ustaz? Tonggoku, tonggoku piye? Ya sampai tuku daging, ya dilainkan. Jangan daging kurban, beli daging kasih dia. Itu aja. Boleh ngasih. Ya, caranya seperti itu. Ya, kalau memang dia tetangga kita dekat, ya, sebagai bentuk kita ini budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, bertetangga, bersosial, ya, caranya tadi itu siasatnya. Kita beli kambing atau beli daging lain, ya, selain yang kurban ya kasihkan ke mereka. Itu caranya. Nah, cuman kalau dari daging kurban jangan diberikan kepada orang non muslim. Mungkin itu sedikit masalah kurban. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, soro-soro Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Hasan, cuma dipanggil Hasan. Okay. Mau tanya antaranya ini sapinya Pak, jenis sapinya. Kalau umumnya pada di Indonesia, kalau pada di anunya kan laki-laki kan, atau jantan.
bolehkah itu sapi betina? Karena kami melihat daerah hulu sungai kayaknya itu kita lihat kebanyakan betina, sedangkan di pelihari kayaknya jantan. Kedua, yang saya tanyakan lagi itu kan kalau sapi cacat atau kambing cacat itu kan nggak boleh. Apakah termasuk cacat kalau sapi atau kambing itu kita sembelih patah atau gimana waktu mau nyembelih itu apa termasuk cacat jair apa enggak gitu? Sekian, terima kasih. Kayaknya yang pertama Bapak jawab dulu. Kayaknya beliau gak lihat video kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada orang nanya kepada salah seorang habib. Kata si murid ini, Habib katanya, kenapa sih kita ini kok berkorban harus jantan? Kok nggak betina? Terus dijawab sama Habibnya. dijawab sama Habibnya, ya gampang itu. Hah? Kenapa nggak betina? Ya, karena betina itu jangankan berkorban, mengalah saja dia tidak mau gimana mau berkorban. Ya, ini guyon aja guyon. Nah, jadi gimana hukumnya? Hukumnya berkorban dengan betina boleh? Tidak boleh. Betina boleh? Ya boleh. Tapi afdolnya yang jantan memang. Untuk boleh atau tidak boleh? Boleh. Ya. Tapi yang lebih afdol jantan. Boleh. Terus yang kedua apa tadi? Cacat yang terjadi ketika penyembelihan. Nah, dilihat. Contoh cacat saat menurunkan dari mobil, jatuh, patah misalnya kakinya. Dilihat, ya. Parah atau tidak? Nah, makanya tergantung kan. Kalau yang parah, panitia wajib tanggung jawab. Wajib ganti. Kalau parah, nah tapi kalau tidak parah tidak masalah. Ya, maafu, dimaafkan. Dilihat ya, kalau memang parah betul sampai lepas kakinya, ya. Ini gimana kalau bisa lepas kakinya itu ya misal ya. Ya ganti panitia tanggung jawab. Makanya nggak sembarangan, harus orang yang tahu tata caranya gimana menangani hewan, biar hewan tadi itu tidak liar tadi itu segala macamnya. Ada lagi? Sedikit nambahin ya, momen korban boleh diberikan betina boleh katanya. Cuma kan tadi saya dibahas kalau dagingnya betina ini gak ada zaman makan. Yang kedua, takutnya hewan betina ini masih produktif untuk bisa melahirkan ya. Jadi kalau mau seandainya betina yang akhir aja yang memang nggak produktif lagi, nggak bisa matang, nggak mau putih korban no, wis tuwe kalau putih korban si nom betinanya aja sana ya. Dan paling afdal itu memang jantan. Coba ikuti orang dulu itu korbannya jantan ya. Namanya korban itu ya memang lebih murah betina daripada jantan. Cuma kan namanya korban itu harus yang afdal, jangan yang murah ya. Kepingin oleh pahala sing gede ya anunya yang afdol untuk beli yang betina gitu loh ya. Apa lagi ya, ditanya lagi ayo sebenarnya lagi oleh perempuan ini penting ini masalah udhiyah ini, jadi biar tak salah kaprah ya. Yang mau tanya Bu Beb mau tanya Ustaz, kita tadi masalah pembagian. Kalau kulit kita jual hukumnya kurban, bukan kita. Iya kurban. Hukumnya kan nggak boleh, haram lah. Jelas. Nah terus gini, kita motong sapi di satu tempat, di situ kan ada yang membantu nih. Yang membantu ya sekitar tetangga. Cuman yang saya mau tanyakan,
tetangga itu yang membantu tadi, dia cuma daging aja yang dibagikan, sedangkan tulang-tulang belulangnya hitungannya dia bawa sendiri-sendiri. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Iya tadi itu ya, kembali ke tadi permasalahan tadi. Nah, pertama lihat dulu itu tadi permasalahan kurban wajib atau kurban sunnah. Kalau kurban wajib kan semuanya harus diberikan kepada orang lain, siapapun, ya tetangga yang di situ dikasih, bukan si pemiliknya, bukan dia yang punya. Misal Pak Latif nyembelih sapi, ya tulangnya buat Pak Latif misalnya, ya, dagingnya dikasih orang semuanya, tulangnya pun nggak boleh disimpan, tulangnya pun ya buat ngesop itu kasihkan ke orang juga. Kalau kurban wajib, tapi kalau sunnah itu pembagiannya, ya dibagi 3, ada cara dibagi 3. Ya. Nah, kemudian untuk permasalahan kulit, ya, kan kulit dikasihkan, kalau kasihkan nggak masalah, jangan dijual. Diberi nggak masalah. Ya, pertanyaannya gini, pertanyaannya bukan masalah dibagi, memang semua itu dibagi. Cuma di situ ada pengambilan tanpa pembagian. Oh, tidak boleh. Seperti tulang belulang tadi, kan dia biasanya harus kita bagi rata dulu. Ini enggak, ada yang ngambil ini, ada yang ngambil itu semuanya. Itu hukumnya gimana gitu loh Pak? Jangan, mudah-mudahan di majelis ini dari mulai sekarang sampai insya Allah ke depannya, kalau memang ada rezeki, kita tiap tahun insya Allah siapapun yang mau nitip di majelis ini di hari raya ini insya Allah ada sapi 1, ada kambing 2 insya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu titipan Pak ya, sebagian titipan, sebagian dari pengurus. Kayak yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, kita sebagai pengurus dari tuan rumah mengikut sunnah, bukan wajib tadi. Jadi ikut sunnah. Jadi walaupun tidak sebesar sapi, kita ada sebagai pengurus. Jadi untuk mencontohkan kepada jamaah maupun masyarakat umumnya bahwa majelis ini menerima untuk tiap tahun mengadakan korban. Jadi kalau seumpamanya masyarakat Tanjung 1C, karena yang dikatakan Pak Ustadz tadi di masjid itu tidak boleh, jadi kita ditempatkan di majelis. Mudah-mudahan untuk kedepannya masyarakat Tanjung 1C pada umumnya bisa terbuka untuk berkorban. Itu aja Pak Ustadz. Ya, jadi ngambil sendiri gitu ya, nggak dibagikan oleh panitia, nggak ada pembagian, nggak boleh. Ya, nggak boleh ngambil sendiri. Harus ada izin dari si yang berkorban. Harus ada izin. Ya. Pak Latif, saya bawa kakinya ya. Ya, boleh. Izin sama si yang berkorban, si pemilik harus izin. Gak boleh main asal bawa. Lo tulang Pak Ustadz, nak sum-sum enak itu. Oh, tulang doang Pak Ustadz, jangan tulang doang, enak itu ada sum-sumnya. Ya, jadi harus izin. Ya, misal bawa, ngambil dulu misalnya, dibawa ke Latif, saya ngambil bagian ini ya. Gitu. Tapi kalau diam-diam dia ngambil tanpa ada izin dari panitia, dari pemilik, gak boleh. Ya, gak boleh ngambil hak orang lain namanya. Habis itu panitia ya, panitia kurban dimanapun ya, ojo ribut terlebih dewi ya. Namanya kurban untuk nyenangi umat Nabi, ojo mikirno pikirannya jadi diri ya. Bagi daging, ojo daging sekian, campurono apa yang bisa manfaat dimakan, cuma kasih campurannya, tulangan ya apa ya. Jadi ketokane bungkusan iki cek akeh, iki dagingnya seprapat, daging tok seprapat ya. Tambah ini, tambah itu ya, campur nggak apa-apa ya. Makanya nanti panitia itu harus deli yo, kasih ono apa meneh wis bagi noroto kabeh tak ditekno nggak apa-apa itu loh. Aja dikasih daging sedikit pengatur daging tok wis usah tak campur ono, kasih ono semuanya biar bungkusannya lengkap. Tapi gawe rawon ya omah, rawon kok najuran ini kan tak enak. Nah, kan itu kok masalah kulit ya.
kulit sapi, kulit kambing ya, kan itu besar ya, bisa aja tergantung yang hak pemilik. Kalau saya mau dihadiahkan ke mana, ke tukang sembelih faktor, mau dihadiahkan boleh ya, asal tadi asal izin tukang yang berkorban mengizinkan, memberikan. Yang kedua, kalau seandainya tidak anu ya diketoki kulitnya bersenono, bisa tinggal siap konsumsi, ketok bagi yang semua selesai. Ngompol juga bisa dimakan, buat kayak kerupuk rambak ya. Cuma panitia biasanya, wah panitia ini PIA-nya pokoknya, PIA-nya gunung apa sih kira sih tilang no, aku doki aku terlebih dunia aku ini gurung di apa timbang gurung dibagi di masyarakat luar di gurung dibagi sing go kupon gurung sing panitia di sini simpan ini. Jadi sing elek ojo ada ya. Habis itu kurban ya, kurban ada kemampuan ya, tabung ya, tabung teman-teman, dan termasuk ini daripada syiarnya Nabi besar Muhammad SAW ya. Habis itu harus ada giroh, ada semangat untuk melaksanakan ibadah kurban. Ibu bapaknya juga ya, nabung di rumahnya, nggak bisa beli sapi, nabung dari tuku kambing untuk di setiap tahun itulah Idul Adha. Habis itu makanya cari penyembelihan yang sudah mahir ya, cari yang biasa bisa merambahkan sapi ya. Ini biasanya panitia hendak merampahan berkekerasan non hewan, berkelahi dulu memang tukang non hewannya, hingga sampai terjadi kontak fisik menyakiti hewan kurban, nggak boleh ya. Cari yang sudah handal, makanya harus ada pelatihan kayak opo ngerupuk no sapi sing kena, sing nggak ngelorok no, bagaimana caranya. Itu pas banting-bantingan tukaran namanya. Sapi ini siji sing ngerupuk no wong sak kampung. Nggak tahu tekniknya, makanya itu. Habis itu sapinya besar, ladingnya ndak landep, gawe parang bekas ditimpas no ya nggak apa-apa ya. Makanya perlu ibadah ini perlu dipersiapkan, perlu hati-hati, perlu adab, perlu semuanya, nggak sembarangan. Yang tukang sembelih juga nutup aurat, ya. Yang tukang sembelih juga tutup aurat, ada colong landek, tukang sembelih. Apa semua ada punya wudu, apa semuanya dari ada yang hadap kita, semuanya punya aturan, punya adab. Biar apa? Dagingnya enak, ibadahnya sempurna, biar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ditanyakan pengembangan. Habis itu juga yang kurban di masjid, nggak boleh loh. Kalau seandainya itu masjid itu wakaf, pakai airnya masjid nggak boleh untuk bersen itu. Pakai air masjid, makanya ini kurbannya di dalam masjid, karena masjid yang mengadakan ya, sehingga di sembelih di area masjid pakai airnya masjid. Terus kayak apa saja? Cari gede beliau ali tangki sendiri. Tak boleh pakai airnya masjid untuk berseni daging, berseni bekas darah itu pakai air musola atau air masjid, tak boleh. Ya, beli sendiri. Kalau nggak mau pakai air masjid, beli ini udah jopo. Ya. Jangan ngotori masjid, apalagi sudah ngotori pakai banyune masjid lagi ya. Paham gak? Ada lagi ayo tanya. Ada yang tanya Bu, mau kurban dah? Tapi kurban ternondok kunyit juga terima yang kurban ya. Perempuan sunnah juga berkurban ya. Sunnah juga, tapi menyembelihnya sunnahnya diwakilkan. Ojo nyembelih dewe ibu-ibu. Ya, tidak sunnah. Kalau ibu-ibu tidak sunnah nyembelih dewe. Ya, sunnahnya justru kalau ibu-ibu perempuan sunnah diwakilkan. Saat ini ya pembinaan. Saat ini setiap hari kurban perasaan lagi. Allahumma Muhammad. Saat nggak usah kurban karena setiap hari itu sudah kurban ya.
Kurban apa? Kurban perasaan. Allah sallallahu Muhammad. Sudah nggak ada lagi ya? Ada. Cukup. Ada yang tanya lagi perihal masalah kurban? Jelas ah. Ya. Bertahun nggih, nggak ada rezeki lebih setiap tahun. Walaupun sudah pernah, tetap sunnah lagi setiap tahun. Nabi itu setiap tahun kurban. Afdol itu kurban pakai kambing. Ya, makanya kambing itu regone larang 4 juta, 5 juta cuma untuk 1 orang. Kayak sapi sok patungan, 2 juta, 300 juta ya. Tapi kambing siji ditumpaki dhewean. Kayak sapi wong itu tumpaki wong pitu. Ngene gedene mbek Pak Latif. Pak Jumangin tanya, ayam bisa dinaikin dah? Allah Akbar. Ya bisa. Bisa. Nggak ada yang ditanya. Ayo lihat masalah kurban. Celengan enggak apa-apa, nanti yang ikut arisan mau nabung nanti catat, enggak apa-apa. Tempat usaha kanan juga ada tabungan nih kurban. Ya, sebulan sekian. Setiap sebulan 2 kali mau nabung 20.000, 50.000 untuk si fulan, nanti sampai hari H kalau mau ikut arisan kurban atau rombongan kurban enggak apa-apa. Kalau satu sapi satu sapi itu 7 orang, 1 nama kan 2.700.300 tahun nabung gitu ya, itu bisa buat 1 nama. Ada yang tanyakan enggak ada, nama kita tutup mah. Sudah Bu, ada yang tanyakan Bu masalah hukum fikih ya? Mbak Roro, tumeknya tuh. Jangan aku tanya kan, ada mic-nya. Tanya enggak apa-apa. Seputar hari raya juga boleh. Seputar hari raya enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan. Kebiasaan kita kalau kurban, sepengetahuan saya mulai dari kecil itu, kalau ada yang berkorban itu disembelih di wilayah masjid gitu loh Pak. Jadi ya itu tadi pendengar tidak boleh nih ya rasanya seperti gimana gitu gitu. Jadi mulai dari langsung yang kedua tentang pembagian daging kurban. Kalau sepengetahuan saya itu panitia itu diupahi bagiannya itu seandainya 1 kilo kita diupahi lagi sekilonya itu gimana itu Pak Ustadz? Langsung atas izin yang punya atau gimana gitu? Diupahi gimana Ibu? Panitia penyembelih itu tadi. Ditambah sebungkus. Ya selain dapat jatah juga dapat double gitu loh, karena sidin kan yang mengurus gitu loh. Okay. Langsung yang ketiga itu kita biasanya ada masak-masak untuk panitia. iya, untuk kita masak-masak untuk yang ngopeninya panitia gitu loh Pak. Kan mulai dari pagi sampai siang gitu kan. Kita nggak ada ya, dikasih beras sama yang berkorban, dikasih bumbu-bumbu gitu supaya untuk dimasakkan panitia gitu. Gimana itu Pak Ustadz? Ya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang demikian ya. Adat, semua adat yang terjadi kalau sesuai dengan syariat kita pertahankan ya. Kalau tidak sesuai ya kita ubah pelan-pelan gitu seperti tadi contohnya. Kebiasaan Pak Ustadz dari dulu di masjid sudah mungkin dulu di sekitar masjid, cuma itu bukan tanah wakaf Bu, mungkin. Yang jelas kalau tanah wakaf masjid tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada manfaat keuntungan yang kembali kepada masjid.
tidak ada manfaat keuntungan yang kembali kepada masjid. Contoh tadi pakai air. Masjid dapat apa? Rugi masjid, tagihan air naik. Masjid dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nah, menyembelih di situ, motoris segala macamnya nggak boleh. Nah, pakai alat-alatnya nggak boleh. Kenapa? Tidak ada timbal balik manfaat yang kembali kepada masjid. Nah, kalau dari dulu ya maka dari sekarang ya kita rubah gitu lah. Nah, mungkin ya, ini saya berhusnuzon, mungkin di tempat-tempat itu mungkin tanahnya bukan wakaf masjid, mungkin itu husnuzon kita ya. Tapi kalau hanya pakai air masjid, sudah jelas itu tanah wakaf, ya nggak boleh berarti ya, tidak boleh melakukan di sana dalam arti berdosa. Tapi apa udhiyahnya sah tapi berdosa. Sama seperti ini, orang sholat ya, tapi bajunya baju gosok, misal sholatnya sah, bajunya maling ngambil baju orang, sholatnya sah, tapi dia berdosa gitu lah. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, masalah si panitia diberi lebih, si tukang sembelih tadi diberi lebih dari jatah. Jangan dijadikan upah. Saya ulangi lagi, dagingnya jangan dijadikan upah, kulitnya jangan dijadikan upah. Lah sampai apa ngasih terserah, ngasih 2 bungkus, 3 bungkus buat ibu nggak apa-apa, tapi sediakan uang untuk upah. Jangan dari kambing, dari daging, dari hewannya itu yang dijadikan upah, jangan. Kenapa? Upah itu kan timbal balik dari usaha, sama dengan jual beli. Orang menjual, saya dapatkan begitu. Orang nyembelihkan, nah gitu loh, saya dapat jasa sembelih, dia saya kasih daging. Nggak boleh sama dengan menjual dagingnya. Kalau daging itu, kulit itu dijadikan sebagai upah. Jadi nggak boleh. Upah sediakan uang 100.000, 50.000, 200.000, terserah sampean. Daging, oh ini buat sampean, udah kasih sebagai pembagian, masuk dari pembagian gitu. Kemudian yang ketiga, untuk masak-masak. Ya tadi itu kembali lagi. Ya kalau kurban sunnah kan tadi sebagian boleh dimakan, boleh dimakan bersama, dimakan keluarganya, dibikin masak-masak tadi itu boleh. Ya, atau kurban yang wajib bagaimana? Boleh nggak masak-masak? Kan tadi kurban wajib semuanya wajib dibagikan. Saya si pemilik, saya nggak ambil, saya bagi siapa nih? Pak Lutfi dapat, Pak Latif dapat, Ismail dapat, Arya dapat. Ini orang kumpul, mereka masak-masak, ya terserah mereka. Kenapa? Yang penting sudah saya berikan kepada mereka. Saya si pemilik tidak ikut makan. Saya si pemilik kurban wajib ini. Tapi yang paling enak tuh kurban sunnah sudah. Kalau kurban sunnah tuh bebas. Ya, yang penting ada dibagikan ke orang fakir, sisanya boleh makan-makan ramai-ramai, mau dimasak sendiri, disimpan pun boleh tadi. Nah, makanya enaknya itu kurban sunnah. Makanya kalau beli, tanya, ada orang bertanya atau apa, bilang kurban sunnah. Mungkin cukup gitu. Makanya niat itu penting ya, niatnya yang penting itu tergantung sama niatnya. Jangan sampai wah aku gak ada daging aja kan. Enggak, sudah kalau memang niatnya nyembelih, tukang sembelih, siap duit tukang penyembelih ya. Jadi ini niat untuk yang tukang sembelih sambil seni gitu. Sekarang upah menyembelih 800.000 satu ekor sapi, terima sama dengan kalau kambing 200.000 ya. Kalau sapi 800.000 sudah sama netelinya, sama nguridinya, surat anak. Itu sudah, itu ada daftar di coba daftar listnya di RPH itu, coba aja ya. Tapi kan bersih. Tapi tukang sembelih ini enggak tapi kalau dia mau nyembelih sendiri ya enggak apa-apa gitu. Bersendiri juga enggak apa-apa. Jadi tukang sembelih ini gak betul terus dikai duit untuk masuk dikai daging tuh. Iki kadang wis nyembelihno daging gak oleh duit gak oleh iki sing betul. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis bolo dewi.
Aku belajar sore ini aku. Ojo nyediakno sapi dan kambing, sediakan dana-dana tidak terduga itu loh disediakan. Ya, paham tak? Nah, sudah, tidak ada tanya lagi. Cukup ya. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan ومن فتنة الشيطان ya qadim al-ihsan. يا قديم الإحسان لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا يا منان حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فلن تقبل الباس على كل حال إلى حسين رسول الله عبد الله وأبيه وأحوال من الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الإجماع والإمام المستحيل ومفسر ومحدث وصنف في الكتب نافع الإجماعين خصوصا الله سيدنا المحج أحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد سيدنا سيد العظام المقدم محمد بن علي البعلوي المقدم سالم بن الحبيب الرحمن بن السكاب والحبيب عبد الله بن عبد العزيز بن أبي بكر بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وشيخنا فاخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وحناك بن سالم ثم إلى الحبيب أحمد محمد الحبسي وسعيد الوسي والحبيب عبد الرحمن الجفري مولى الأرسي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن الرحمن الطاسي علي بن عبد الله ثم إلى الإمام الكبير قطب الشهير الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصول وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم أجمعين ومنتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومشايخ هذه الجهاد بحكيم على الله وصالح عند الله خصوصا ثم إلى رد أحمد رحمة الله مولانا أمبل وجميع ولي songo ثم إن الله ثم إلى سلطان ولي سيدي عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم وسلمان بن عارف بالله شيخ محمد رشاد بن عبد الله البدري عارف بالله شيخ محمد زيني بن عبد الغني وشيخ محمد سالم بن عبد الباقي جميع في هذه الولاية أن الله يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وعلى جميع الحاضرين والحاضرات في هذه المجالس فتوح العارفين فتوح العارفين فتوح العارفين يفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا تعويل يجعل سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزودنا تقوى ويحفظنا من كل أداء وبلوى ويقضي جميع ديوننا من دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة ويحب لنا وإياهما وحب لكم الرجال وإياهما وحبه لكم الرجال من علوم الأعمال والأخلاق والنيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة.
بالقبول تقبل الله منكم الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المحتار طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المحتار طه الرسول الله diberitahukan Jumat besok yang mau ikut hadir acara di tempat Habib Mustafa bin Shalih Al-Haddad atau Habib Shalih bin Ayahanda beliau berangkat sebelum sholat asar ya, berangkat sebelum sholat asar. Nanti kita sekaligus ziarah di Martapura Jumat depan tanggal 23 ya, Jumat 23. Siapa yang mau ikut nanti bisa koordinasi dengan ketua majelis ya, nanti Pak Pembakal bisa itu, mobil Pak Pembakal bisa, pokoknya bisa koordinasi dengan ketua majelis Pak Suseno atau Pak Latif ya. Insyaallah kita berangkat tanggal 23 sekaligus ziarah ya, sebelum sholat asar, sebelum asar kita berangkat mulai hari menuju Martapura. Habis itu sudah diberitahukan bahwasanya agenda tahunan peringatan
khol daripada datunya para habaib, khol Al-Hakim Qaddam Muhammad bin Ali Balawi. Kami sudah rapat kemarin dengan warga. Rapat pertama positif, acaranya tanggal 5 Agustus, hari Sabtu malam minggu tanggal 5 Agustus bersama tamu-tamu para habaib dari Kalimantan dan luar Kalimantan. Jadi belum minta seluruh pengurus warga jamaah Majlis Burdah Riyadul Jannah harap bisa berpartisipasi dan ikut andil dalam kegiatan tersebut ya, untuk mensukseskan acara tersebut. Nanti mungkin di rapat kedua nanti kami akan beritahu kembali di grup majelis ya. Mohon dukungannya. Air purda itu diambil semuanya ya, diambil semuanya, bagikan. Duitnya nggak bisa langsung, nggak apa-apa, buat kas majelis ya. Pokoknya niatnya, tergantung niatnya sudah ya. Disimbulakan ke kebun subur, disimbulakan ke laki, ampirnya nanti yang gableh. Ini pas kena acara